नमस्कार चंद्रुगा पंचमुखी योनिमुद्रां समर्पयामि पादे नमः शुभाय नमः ईशान मुद्राय नमः तत्पुरवक्त्राय नमः ममगौरवराजाय नमः वामदे मूर्त्याय नमः सत्योजातमूर्तये नमः मुख्याय नमः गोत्रे नमः निधनाय नमः सर्वविद्याधराय नमः अरूपिन् नमः प्रथमं नमः तेजस्तेजकाय नमः ज्योतिज्योतिके नमः अरूपनमः तस्मन्महानाथे नमः नाना नमः धूधू नमः शिवशक्ति गणपत्यासनाय नमः शिवशक्ति गणपति मूर्तये नमः नानाविधपरिमल पुष्पाञ्जलि शम्भयं दुर्वामट्टा देवानापिति पप्रथमं दुष्टतमं मुप्रथमं देवदूतमं प्रथमहात्सागं समर्पयामि प्रत्यक्ष विभं दर्शयामि साध्यं अमृतोदकं समर्पयामि दिव्यमङ्गलहर कर्पूर ज्योति राजाय प्रत्यवाहिने नमो भजन्मै प्रणमाय भक्तो भावेन्द्रो वैदिकमोदकादो कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः गुणशक्तिगणपत्याय नमः हरिद्यां देवीं प्रभो हरिद्यामाभाजां கண்டி गंगमध्येनः ओम शिवस्वरूपाय नमः भगवन् वक्रोपि संचेक्षितं ब्रह्माण्डव्याप्ति आपसति हिमरुजा भासमादेवाय नमः नेत्रेभ्यो नमः सुरवृत्तमार्गेण आवाहन कामन सन्निधान सतिरोधन निस्पन्दन अनुपन्नदेवतावत्रय नमस्कार शंखमुद्रां समर्पयामि सत्योधातमुद्राय नमः पादयोगी वन्यस्य क्रियामूर्धानमूर्धने तत्त्ववक्त्रामवक्त्राय अवोहृदयमर्धके पावनयुक्त्याय नमः सत्योधातमुद्राय नमः पादयोगी वन्यस्य लोकस्य रक्षाकरं निर्वाणं सर्ववाहनं प्रणयनं आनन्दकोलाहलं वन्दे दूतप्रेतप्रसादनाचमोदकं लोकस्य रक्षाकरं विदुक्तमन्त्रेजे श्रीवदाधनाय नमः देवतामूर्तये नमो नमः भक्तवन्त्रेजे अर्घ्यं समर्पयामि पुष्पैः पूजयेत् चन्द्रमे नमः भुजस्त्वमे नमः प्रियन्तमे नमः कामस्तमे नमः कामस्तमे नमः मनसस्तमे नमः पत्रन्तमे नमः श्रेयस्तमे नमः वत्सस्तमे नमः यशस्तमे नमः वरस्तमे नमः ध्रुवन्तमे नमः यन्तातमे नमः कर्तातमे नमः क्षेमक्षमे नमः कृतिस्तमे नमः विश्वन्तमे नमो नमः नानाविधदिव्यपरिमलपत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि आघ्राणामिदं धूपम् ओम दूर्वशी दूर्वदूर्वन्तं दूर्वदं यो ओस्मानीं प्रत्यक्षमुद्मायमरभहानि वेद्यं निवेदयामि निवेदवद्येदः अमृतोदकं समर्पयामि दिव्यमङ्गलहर कर्पूरज्योतिः ओम नमस्ते भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाप्तिकालाय कालाप्तउग्राय नीलकण्ठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः महादेवाय नमः महादेवमूर्तये नमो नमः दिव्यमङ्गलहर कर्पूरज्योतिं समर्पयामि देवरेणुकन्नादा जगदानन्दकारण अग्निहत्य प्रपद्यामि अनिज्ञां देहि मे प्रभो अनिज्ञामादाय மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். अग्निं प्रज्वाल्य ओम अग्निमेले प्रोगीदं यज्ञश्च देव मृत्युजम् होदारं रथोच्चासच्च परऋषि सन्नो देवीरपणम् ओम तत्पुरोजाय विद्महे लाल लीलाय धीमहि तन्नो ज्वाल अग्नि प्रचोदयात् तन्नः सूर्य प्रचोदयात् பூஜைகளும்
ஓம் சிறப்பான தேவசுதம் தேவம் ஜெகத்குப்த விநாயகம் அஸ்தி ரூபம் மகாகாயம் சூரியகோடீசமப்ரபம் வாகனம் ஜலங்காதம் யக்ஷுக் கிண்ணரமவ்யயம் ூம்ரசிந்தூர யுத்தண்டம் விகடம் பிரகடோத்கடம் ஏகதந்தம் பிரலம்போஷ்டம் நாகயஜ்ஞோபவீதினம் திரியக்ஷம் கஜமுகம் கிருஷ்ணம் சுக்ரதம் ரக்தவார்சிதம் நந்தபாணிஞ்ச வரதம் பிரம்மண்யம் பிரம்மச்சாரிணம் புண்ணியம் கணபதி திவ்யம் விக்னராஜம் நமாம்யஹம் தேவம் கணபதநாதம் விஸ்வஸ்ய பிரேதுகாமினம் நமः நடைபெற்றாய சண்ட சண்டாயதே நமः மத்தோன்மத்த பிரமத்தாய நித்யமத்தாயதே நமः உமாசுதம் நமஸ்யாமி குஞ்சாத்ராயதே நமः ஓம்காராய சத்கார ஸ்வாஹாகாராய நமः மந்திரமூர்த்தி மகாயோகின் ஜாதவேத நமோ நமः பரதபாதக அஸ்தாய கஜ அஸ்தாயதே நமः மேகாய மேகவர்ணாய மேகேஸ்வர நமோ நமः கோராய கோரரூபாய கோரகோராயதே நமः புராண பூர்வ பூஜ்யாய புருஷாய நமோ நமः மதோத்கர நமஸ்தே அஸ்து நமஸ்தே சண்ட விக்ரமா விஷ்ணசக்தி முகாத்மோதி புனத்யா சப்தமங்கலம் பால அக்னி தேவதா மூர்த்தகே நமோ நமः ஓம் அச்சிந்த்ய அவ்யக்த ரூபாய நிர்குணாய குணாத்மனே சமஸ்த ஜகதாதார மூர்த்தகே பரபிரம்மணே நமः ஓம் அச்சிந்த்ய அவ்யக்த ரூபாய நிர்குணாய குணாத்மனே समस्त जगदाधार मूर्तगे परब्रह्मणे नमः परंकृत्य ओम सूर्य प्रभं मंदं बालगणाधिपं बालगणपत्यासनाय नमः चिन्त्य अव्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तगे परब्रह्मणे स्वाहा ओम अचिन्त्य अव्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तके परब्रह्मणे स्वाहा अचिन्त्य अव्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तके परब्रह्मणे स्वाहा स्वाहा अचिन्त्य अव्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तके परब्रह्मणे स्वाहा गणपति गमवामहे गमिंग वेदामस्वत्तमं तदा ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पद आन शर्मणोदविषि साधनंग स्वाहा नान्त्वा गणपति गमवामहे गमिंग वेदामस्वत्तमं तदा ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पद आन शर्मणोदविषि साधनंग स्वाहा ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं क्लीं क्लौं गणपतये वरपरदर्पणमनाय स्वाहा ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं क्लौं गणपतये वरपरदर्पणमे विजमानाय பூஜை நடைபெற்று स्वाहा சிறப்பானது ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते स्कंदोदराय एकदन्ताय विद्याविलासाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः நம்முடைய स्वाहा ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते स्कंदोदराय एकदन्ताय विद्याविलासाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः கடவுளாகிய स्वाहा ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते स्कंदोदराय एकदन्ताय विद्याविलासाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा ஐதீகம். ஆகவே ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते स्कंदोदराय एकदन्ताय विद्याविलासाय स्वाहा तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा மண்டல பூஜை சிறப்பான முறையில் ஆகமப்படி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. அந்த புதிய நிகழ்ச்சியை நாம் கண்டு மகிழ்ந்து எல்லையில்லா வாழ்வின் அளிக்கக்கூடிய எம்பெருமான் ஸ்ரீ விநாயகர் அவர்கள் அனைவருக்கும் அருள்பாலித்துக் கொண்டிருக்கிறார். இன்றைய தினம் கலந்து கொள்ளும் அனைவருக்கும் எம்பெருமான் ஸ்ரீ சிவசக்தி விநாயகர் எல்லா வளமும் நலம் பெற்று வாழ அருள்பாலித்துக் கொண்டிருக்கின்றார். அவரை தரிசனம் செய்யும் அனைவருக்கும் நல்லதொரு நிகழ்வு நடைபெறும் என்பது நிச்சயம். இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொள்ளும் அனைவருக்கும் எல்லா நாளும் வாழ்வார்கள் என்பது லைனா ஒரு ஒருத்தர் வாங்கம்மா. ஓம் பூஜையில் கலந்து கொண்டு ஓம் ஆதிபூஜ்யாய தேவாய அந்தமோதகதாய
ओम आदिभोज्याय देवाय दन्तमोदकधारिणे वल्लभा प्राणकान्ताय श्री गणेशाय मंगलम स्वाहा। ओम आदिभोज्याय देवाय दन्तमोदकधारिणे वल्लभा प्राणकान्ताय श्री गणेशाय मंगलम स्वाहा। आदिभोज्याय देवाय दन्तमोदकधारिणे वल्लभा प्राणकान्ताय श्री गणेशाय मंगलम स्वाहा। आदिभोज्याय देवाय दन्तमोदकधारिणे वल्लभा प्राणकान्ताय श्री गणेशाय मंगलम स्वाहा। ओम आदिभोज्याय देवाय दन्तमोदकधारिणे वल्लभा प्राणकान्ताय श्री गणेशाय मंगलम स्वाहा। करस्तकदलिक्षोदपनचक्षुमोदकं बालसूर्यप्रभं वन्दे बालगणाधिपं 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 நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. स्वाहा। करस्तकदलिक्षोदपनचक्षुमोदकं बालसूर्यप्रभं वन्दे बालगणाधिपं 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 स्वाहा। कार्तिकेयाय विद्महे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। कार्तिकेयाय विद्महे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। कार्तिकेयाय विद्महे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। कार्तिकेयाय विद्महे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। கண்டு மகிழ்ந்து कार्तिकेयाय विद्महे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। மனதில் என்ன நினைக்கிறார்களோ அந்த எண்ணங்கள் நிறைவேற प्रचोदयात् स्वाहा। कार्तिकेयाय विद्महे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। पुरोया विद्महे शिवपुत्राय धीमहि तन्नः सुब्रह्मण्य प्रचोदयात् स्वाहा। पुरोया विद्महे शिवपुत्राय धीमहि तन्नः सुब्रह्मण्य प्रचोदयात् स्वाहा। सत्योजातं प्रपद्यामि सत्योजाताय वै नमो नमः। बवे बवे नादि बवे बवश्रमान् बवद्भवाय नमो नमः स्वाहा। இந்த அரியதொரு காட்சியினை प्रपद्यामि सत्योजाताय वै नमो नमः। बवे बवे नादि बवे बवश्रमान् बवद्भवाय नमो नमः स्वाहा। नमो नमः स्वाहा। सत्योजातं प्रपद्यामि सत्योजाताय वै नमो नमः। बवे बवे नाथ बवे बवश्रमान् बवद्भवाय नमो नमः स्वाहा। सत्योजातं प्रपद्यामि सत्योजाताय वै नमो नमः। बवे बवे नाथ बवे बवश्रमान् बवद्भवाय नमो नमः स्वाहा। नमो श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमो कालाय नमो बलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमदनाय नमो அனைத்து सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमो नमः स्वाहा। ओम वामदेवाय नमो ओम ज्येष्ठाय नमो श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमो कालाय नमो बलविकरुणाय नमो बलविकरुणाय नमो बलाय नमो बलप्रमदनाय नमो सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमो नमः स्वाहा। वामदेवाय नमो ओम ज्येष्ठाय नमो श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमो कालाय नमो बलविकरुणाय नमो बलविकरुणाय नमो बलाय नमो बलप्रमदनाय नमो सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमो नमः स्वाहा। ओम अघोरेभ्यो दघोरेभ्यः ஓம் सर्वेभ्यः ஆகம விதிப்படி सर्वेभ्यो नमः रुद्रोपेभ्यः नमो नमः स्वाहा। अघोरेभ्यो दघोरेभ्यो दघोरेभ्यो नमः रुद्रोपेभ्यः नमो नमः स्वाहा। अघोरेभ्यो दघोरेभ्यो दघोरेभ्यः இந்த ஓம் நினைக்கின்றார்கள் அந்த எண்ணம் நிறைவேறும். நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. சிறப்பான பூஜையில் கலந்து கொள்ளும் அனைவரும் तत्पुरोगाय महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। तत्पुरोगाय महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। तत्पुरोगाय महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। तत्पुरोगाय महादेवाय धीमहि நல்லது तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। तत्पुरोगाय महादेवाय धीमहि
எல்லா அனைவரும் ஹோம திரவியங்களை சமர்ப்பணம் செய்யப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. எல்லா வளமும் நலமும் பெற்று இன்புற்று நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. எல்லா வளமும் நலமும் கிடைக்கும் சிறப்பான ஒரு காட்சியை நாம் கண்டு இதை பார்க்கும் அனைவருக்கும் எல்லா வளமும் கிடைக்கும். சிறப்பான முறை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. திரவியங்கள் அனைவருக்கப்பட்டு அவர்களாலே சமர்ப்பணம் செய்யப்படுகின்றது. அறிவு நிகழ்வாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அனைவரும் அவர்கள் பிரார்த்தனைகளை நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். தீய சக்திகள் அகன்று நல்லதொரு வாழ்க்கை ஒளிமயமான எதிர்காலம் அமைய இந்த ஹோமம் கொண்டிருக்கின்றது. தீயவைகள் அகன்று நல்லவைகள் நடக்க இந்த ஹோமம் நடத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. உலக நன்மைக்காகவும் அமைதிக்காகவும் சமாதானத்திற்காகவும் மனநிறைவுடன் நடத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த ஹோமத்தில் கலந்து கொள்ளும் அனைவரும் மனநிறைவும் மனமகிழ்ச்சியும் எல்லையில்லா ஆனந்தத்தையும் சிவசக்தி விநாயகர் அருள்பாலிப்பார் என்ற நிச்சயம் அறியப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ஹோமம் பெரியதொரு மகா ஹோமமாக இங்கே நடைபெறுகிறது. சென்னை பெரம்பூர் சிவசக்தி விநாயகர் ஆலயத்தில் 48ஆம் மண்டலம் சிறப்பான முறையில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. அனைத்தும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அரியதொரு காட்சியை நாம் கண்டு மகிழ்ந்து அக்னிஸ்வரூபாயை இப்பொழுது சிவசக்தி விநாயகருக்கு மகாபிஷேகம் நடைபெற இருப்பதால் பக்த கோடிகள் திணறாக வந்து எல்லாம் உள்ள சிவசக்தி விநாயகர் அருள் பாத்திரப்படுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். இப்பொழுது மகாபிஷேகம் நடைபெற இருப்பதால் பக்த கோடிகள் அனைவரும் ஆலயத்தில் முன்பாக நின்று மகாபிஷேகத்தை காண கண்டு அளிக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். சிறப்பானதொரு ஹோம பூஜை நடைபெற்று நிறைவேறியது. இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் எல்லா வளமும் நலமும் கிடைக்கும் என்பது நிச்சயம் நிச்சயம் நிச்சயம். எல்லையில்லா ஆனந்தத்தையும் வாழ்வில் ஒளிமயமான எதிர்காலத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய எம்பெருமான் ஸ்ரீ சிவசக்தி விநாயகர் அவர்கள் 40 ஆண்டு காலமாக இந்த திருப்பூர் குமரன் திருவில் அருள்பாலித்து கொண்டிருக்கிறார். எல்லா மக்களும் கிராம மக்கள் அனைவருக்கும் எல்லா வளமும் நலம் பெற்று இன்புற்று வாழ அவர் 40 ஆண்டு காலமாக இங்கே அருள்பாலித்து கொண்டிருக்கின்றார். இந்த விநாயகருக்கு ஒரு சிறப்பானதொரு நிகழ்வு என்னவென்றால், இவரை வேண்டிக் கொள்ளும் அனைவருக்கும் எல்லா பிரார்த்தனையும் நிறைவேறுவதாக இங்கே இருக்கும் கிராம மக்கள் கூறுகின்றனர். இங்கே இந்த விநாயகருக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் என்னவென்றால், வெளிநாடு செல்பவர்களுக்கு வெளிநாடு செல்லும் அன்பர்கள் அனைவரும் இங்கே வந்து வேண்டிக் கொண்டால் அவர்களுக்கு வெளிநாடு செல்வதாக வாய்ப்பளிப்பதாக இந்த விநாயகர் அருள்பாலித்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்பது பல அன்பர்களும் பக்தர்களும் கூறிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். சிறப்பானதொரு விநாயகர் திருக்கோயில் இது. 40 ஆண்டு காலமாக இப்ப எங்க இருக்கிற நீ இது அந்த சசி கடையாண்ட பாப்பா, சசி கடையாண்ட சசி 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 கடை டெய்லர் கடை அதாவது
ஒரு பித்தளை கலசத்தை வச்சு அபிஷேகம் பண்ணால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் இருக்க கலசத்துக்கு வந்து ஒரு 100 கலசத்துக்கு சமமானது. ஒரு 100 பித்தளை கலசம் வந்து அபிஷேகம் பண்ணால் ஒரு செம்பு கலசத்தால் அபிஷேகம் பண்ணதுக்கு சமம். 100 செம்பு கலசத்தால் அபிஷேகம் பண்ணால் ஒரு வெள்ளி கலசத்தால் அபிஷேகம் பண்ணால் சமம். 100 வெள்ளி கலசத்தால் அபிஷேகம் பண்ணால் ஒரு தங்க கலசத்தால அபிஷேகம் பண்றதுக்கு 100 தங்கத்து கலசத்தால பண்ணா ஒரு அதனால அபிஷேகம் பண்றதுக்கு சமம். ஸோ அதனால இங்க இடம்பூரி சம்பவம் இருக்குது, வளம்பூரி சம்பவம் இருக்குது. ஸோ அதனால மனசார பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு எதிர்கொலுசும் சங்கார அபிஷேகம் பண்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பித்தளை கலசமா இருக்கட்டும், தங்க கலசமா இருக்கட்டும், வெள்ளி கலசமா இருக்கட்டும், நம்மளாம் வந்து அது வந்து இந்த வடிவத்துல வந்து வரணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு தட்டார்கிட்டையோ ஒரு ஆட்டார்கிட்டையோ வந்து கொடுத்துட்டு இந்த ஷேப்பில் கலச ஷேப்பில் வரணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேட்டு வாங்கி அதில் அபிஷேகம் வந்து பண்ணுறோம். ஆனால் இந்த சங்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுயம்பா, அதாவது கடவுளாகியே வந்து உருவாக்கப்பட்டதுனால அதனால இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெய்வீக தன்மை முழுமையானது இருக்கு. ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த சங்காபிஷேகம் வந்து நம்ம பண்ணுறது. அதை அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா மகாபிஷேகம் வந்து நம்ம பண்ணுறோம். 48 நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் பாலாலையும் பன்னீராலையும் தான் நம்ம பண்ணிருப்போம். எதிர்கோசம் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அஷ்டாபிஷேகம் சொல்லக்கூடிய அந்த தயிர், அப்புறம் அரிசி மாவு, திருமஞ்சனம், மஞ்சள் சொல்லக்கூடிய அனைத்து விதமான அஷ்டாபிஷேகம் நம்ம பண்ணுறோம். எதிர்கோசம் இப்போ நம்ம வந்து பண்ணுறோம்னா கும்பாபிஷேகம் பண்ணும்போது ஒரு சாமி வந்து குழந்த மாதிரி இப்போ எப்படி நம்ம பிறந்த குழந்தைக்கு வெறும் பால் மட்டும் கொடுக்கும் ஒரு 3 மாதத்துக்கும் 5 மாதத்துக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்ன இது சொல்லிட்டு நம்ம பண்ணுவோம். அதாவது அன்னஸ்தானம் சொல்லக்கூடிய நம்ம ஒரு சாப்பாடு, ஒரு அரிசி பருப்பு வந்து நல்லா மசிஞ்சிட்டு அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து கொடுப்போம். அதே மாதிரி தான் இப்போ சுவாமி வந்து குழந்தை சுரூபமாக இருக்கக்கூடிய நம்ம சிவசக்தி விநாயகர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்பொழுது வந்து சிவசக்தியாக நம்ம பெரிதாக இருக்கக்கூடிய கடவுளாக இருக்கிறார். ஸோ அதற்கோச தாற்பயமாக தான் வந்து இந்த அஷ்டாபிஷேகம் சொல்லக்கூடிய அனைத்து விதமான அபிஷேகமும் வந்து சுவாமிக்கு வந்து செலுத்துகிறோம். ஸோ அதனால மனசார பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு என்னென்ன வேண்டுதல் இருக்கோ அதை நிறைவேறணும்னு சொல்லிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு நம்ம மகாபிஷேகத்தை காணும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அதனைத் தொடர்ந்து மகா பூர்ணாவதி நடைபெறும். மகா பூர்ணாவதி நடைபெற்ற பிறகு உங்கள் கைகளாலே இந்த சங்கு கொடுப்போம். மனசார பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆச்சாரியர்கிட்ட கொடுத்தா உங்கள் பிரார்த்தனை பண்ண அந்த சங்கு வந்து அவங்க கைகளால் சுவாமிக்கு வந்து அபிஷேகம் நடக்கும். அதனால் மனசார பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இப்போ மகாபிஷேகம் நடக்கும். அது காண கண்டுபடி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். சிறப்பானதொரு அபிஷேகம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. இந்த அபிஷேக காட்சியினை நாம் கண்டு மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். 48வது நாள் மண்டல பூஜையை முன்னிட்டு சிறப்பானதொரு அபிஷேகம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. இந்த அபிஷேகத்தை நாம் கண்கொள்ளா காட்சியாக இங்கே நாம் கண்டு மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். எல்லையில்லா ஆனந்தத்தை அளிக்கக்கூடிய பெருமான் ஸ்ரீ சிவசக்தி விநாயகர் அவர்களுக்கு அபிஷேகம் சிறப்பானதொரு முறை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. அந்த காட்சியை நாம் கண்டு மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். எல்லையில்லா ஆனந்தத்தை அளிக்கக்கூடிய பெருமான் ஸ்ரீ சிவசக்தி விநாயகர் இன்றைய தினம் 48வது நாளாகிய இன்று சிறப்பானதொரு அபிஷேகம் அவருக்கு செய்யப்படுகின்றது. இந்த நிகழ்வினை நாம் கண்டு மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். அனைத்து பக்தவர்களும் பக்தி பரவசுடன் மனதில் எல்லையில்லா தன்னுடைய பிரார்த்தனைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக வேண்டிக் கொண்டு இந்த அபிஷேக காட்சியினை கண்டு மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த நிகழ்வு ஒரு நிகழ்வு. இந்த நிகழ்வை காணும் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் எல்லா வளமும் நலம் கிடைக்கும் என்பதை நிச்சயம். உலகில் முழு முதல் கடவுளாக விளங்கக்கூடிய பெருமாள் விநாயகர் நாம் எந்த வேலையை தொடங்கினாலும் விநாயகர் சூ என்று ஒன்றை போட்டுவிட்டு தான் தொடங்குவோம். அந்த அடிப்படையில் விநாயகர் அனைவருக்கும் முழு முதல் கடவுளாக இந்த உலகத்தில் அருள்பாலித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அனைத்து மக்களும் அனைத்து பக்தர்களும் இந்த விநாயகரை வணங்கிவிட்டுத்தான் ஒரு காரியத்தை தொடங்குவார்கள். அந்த
சிறப்பானதொரு நிகழ்வுகள் அனைத்தும் விநாயகரை வணங்கினால் நடக்கும். அதன் அடிப்படையில் நம்முடைய முன்னோர்கள் விநாயகனே இதை தீர்ப்பவனே என்று விநாயகருக்கு முதலிடம் கொடுத்து அனுதினமும் விநாயகரை வழிபட வழியோகத்தில் சென்று நம் முன்னோர்கள் அந்த ஒரு நடைமுறையினை நமக்கெல்லாம் அளித்துவிட்டு இன்றைக்கு அந்த நடைமுறையினை வேத ஆகம விதிப்படி நல்லதொரு நெறிமுறைகளுடன் நாம் பின்பற்றி விநாயகரின் அருளை பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றோம் என்பது நிச்சயம். விநாயகனே நிலமுகத்தவனே என்று விநாயகரை அனுதினம் வழிபட்டால் அவர்களுக்கு எந்த தடைகளும் வராது என்பது ஒரு உறுதியான ஒரு நிகழ்வாக அனைத்து மக்களுக்கும் அவர் அளித்துக் கொண்டிருக்கிறார். ஆகவே விநாயகரை அனுதினமும் எந்த ஒரு தொழிலை தொடங்கினாலும் சரி, எந்த ஒரு காரியத்தை தொடங்கினாலும் சரி, நாம் விநாயகரை வணங்கிவிட்டுத்தான் ஆரம்பிப்போம். அதற்காக விநாயகனை நாம் மனதில் எப்பொழுதும் நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். விநாயகன் அனைவருக்கும் அருள் பாலித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அவர் அனைத்து மக்களிடத்திலும் உள்ளத்தில் உறுதியாக அவருக்காக வழிபடும் அனைவருக்கும் நல்வழிக்க அவர் ஒளிகாட்டியாக ஒரு வழிகாட்டியாக அனைவருக்கும் திகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார். ஆகவே விநாயகரை அனுதினமும் நாம் வழிபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றோம். ஈசனின் மகனான விநாயகர் தயிர் அபிஷேகம் சிறப்பான முறையில் நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கின்றது. இந்த தயிர் அபிஷேகத்தை நாம் கண்டுபிடித்து ஆனந்தத்தை அளிக்கக்கூடிய விநாயகர்
பஞ்சாமிர்த அபிஷேகம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. இந்த அபிஷேக நிகழ்ச்சியினை நாம் கண்டு மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். விநாயகருக்கு சிறப்பானதொரு அபிஷேகம் மண்டல பூஜையை முன்னிட்டு நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. அந்த நிகழ்ச்சியை நாம் பார்த்து மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். எல்லையில்லா ஆனந்தத்தில் கூடிய பெருமான் ஸ்ரீ சிவசக்தி விநாயகர் அனைவருக்கும் அருள் பாலித்துக் கொண்டிருக்கின்றார். இந்த அரியதொரு காட்சியை நாம் கண்டு மகிழ்ந்து சிறப்பானது அபிஷேகம் ஆகமம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன. பால் அபிஷேகம், தயிர் அபிஷேகம், பஞ்சாமிர்த அபிஷேகம் மற்றும் அபிஷேகங்கள் சிறப்பான முறை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. இந்த அபிஷேகத்தில் பல அபிஷேகங்கள், தேன் அபிஷேகம், அனைத்து அபிஷேகங்களும் சிறப்பான முறை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. அந்த அபிஷேக காட்சி நாம் கண்டு மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். தேன் அபிஷேகம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. விநாயகருக்கு தேன் அபிஷேகம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. இந்த காட்சியை நாம் கண்டு மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். சிறப்பானதொரு நிகழ்வாக இங்கே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. வேத நெறிமுறைகள் இந்த நிகழ்வுகள் அனைத்தும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. இதை காணும் அன்பும் அனைவருக்கும் எல்லா வளமும் நலமும் கிடைக்கும். இருக்கும் பக்தர்கள் அனைவரும் பக்தி பரவசுடன் கண்டு தன்னுடைய பிரார்த்தனைகளை எண்ணத்தில் நினைத்து அவர்கள் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த நீர் காட்சி நாம் கண்டு மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். இளநீர் அபிஷேகம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. இந்த இளநீர் அபிஷேகத்தை நாம் கண்டு மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். எல்லையில்லா ஆனந்தத்தை தரக்கூடிய எம்பெருமான் ஸ்ரீ விநாயகருக்கு இளநீர் அபிஷேகம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. இளநீர் அபிஷேகத்தை கண்டு நாம் மனம் மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். அனைவருக்கும் அருள்பாலிக்கும் எம்பெருமான் விநாயகருக்கு இளநீர் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன. எல்லையில்லா ஆனந்தத்தை தரக்கூடிய ஸ்ரீ சிவசக்தி விநாயகருக்கு இளநீர் அபிஷேகம் செய்யப்படுகிறது. இதை காணும் அன்பர்கள் அனைவருக்கும் அனைத்து பிரார்த்தனைகளும் அவர்களின் எண்ணம் போல் வாழ்க்கை அமையும் என்பது நிச்சயம். சிறப்பான முறை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. நீரில்லா நெற்றி பால் என்று சொல்வார்கள். அந்த திருநீரை விநாயகருக்கு அபிஷேகம் செய்யப்படுகின்றது. இந்த அபிஷேகம் ஒரு சிறப்பானதொரு நிகழ்வாக நாம் இங்கே கண்டு மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். விநாயகரை வினை தீர்ப்பவனே, விநாயகரை அனுதினமும் வழிபடுவதற்கு அனைத்து நலமும் வளமும் கிடைக்கும். விநாயகனே வேல முகத்தவனே என்று அனைவரும் விநாயகரை நினைத்து துதிப்போருக்கு அனுதினமும் எல்லா வளமும் நலமும் கிடைக்கும் என்பது நிச்சயம். எல்லையில்லா ஆனந்தத்தை தரக்கூடிய எம்பெருமான் ஸ்ரீ சிவசக்தி விநாயகருக்கு விபூதி அபிஷேகம் சிறப்பான முறை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. அதை கண்டு நாம் மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். பக்தர்கள் அனைவரும் பக்தி பரவசுடன் விநாயகரை மனதில் நினைத்து வழிபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றனர். இந்த சிறப்பு
சிறப்பானதொரு வழிபாடு அனைவர் மனதிலும் அனைவருடைய நெஞ்சங்களிலும் எல்லையில்லா ஆனந்தத்தையும் பக்தி பரவசத்தையும் அளிக்கக்கூடிய நிகழ்வாக இங்கே நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன. அந்த நிகழ்வினை பார்க்கும் அனைவருக்கும் எல்லா வளமும் நலமும் கிடைக்கும் என்பது நிச்சயம் நிச்சயம் நிச்சயம். சந்தனாபிஷேகம் சிறப்பான முறை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. எம்பெருமான் ஸ்ரீ சிவசக்தி விநாயகருக்கு சந்தனாபிஷேகம் சிறப்பான முறையில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. அந்த அரியதொரு காட்சியை நாம் கண்டு மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். எல்லையில்லா ஆனந்தத்தை அளிக்கக்கூடிய எம்பெருமான் ஸ்ரீ சிவசக்தி விநாயகருக்கு சந்தனாபிஷேகம் சிறப்பான முறையில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. எல்லையில்லா ஆனந்தத்தை அளிக்கக்கூடிய விநாயகருக்கு சிறப்பானது சந்தன அபிஷேகம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அந்த காட்சியை நாம் கண்டு மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். இப்பொழுது நாம் கண்டு மகிழ்ந்து கொண்டிருப்பது பன்னீர் அபிஷேகம். எல்லையில்லா ஆனந்தத்தை தரக்கூடிய எம்பெருமான் சிவசக்தி விநாயகருக்கு பன்னீர் அபிஷேகம் சிறப்பான முறையில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. பெருமான் ஸ்ரீ சிவசக்தி விநாயகருக்கு பன்னீர் அபிஷேகம் சிறப்பான ஒரு முறையில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. அந்த காட்சியை நாம் கண்டு மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். சிறப்பான முறையில் நடைபெற்றது. கோரதர கோரதர தனுரூபா தனுரூபா சடஜட பிரச்சட பிரச்சட கக கக மம மம மந்தய வந்தய காதய காதய அகோராஸ்திராவுஷட இந்திரஷாக்திஷ்ட ராஷ்டிரம் தாரய தாந்திரவண்ணம். ஓம் அகோரேभ्यो தகோரேभ्यो தகோரதர கோரேभ्यः सर्वेभ्यो सर्वसर्वेभ्यो நமஸ்தே ஸ்ருதரூபே. அரியதொரு காட்சியை காண இருக்கின்றோம். ஹோம பூஜை சிறப்பான முறையில் அபிஷேகம் ஹோம பூஜைகள் சிறப்பான சங்கல்பம் செய்யப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன. இந்த நிகழ்ச்சியை மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். அனைத்து பக்தர்களும் வாய்ப்பை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. பூர்ணாதி ஓம் க்ளீம் கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய கோபீஜனவல்லபாய பராய பரமமுரியாய பரமாத்மனே அக்னிஸ்வரூபாய நமः. ஓம் பூர்ணாகுருத்தமாம் ஜோதி சர்வம் வை பூர்ணாகுதிः सर्वदेवात्मजेघं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रयोगच्छतीव पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति 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 ओम भूर्भुवस्सुः स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः பிரார்த்தனைகளை ஈடு செய்ய சிறப்பான
ஓம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. அமிர்தமஹாப்சாயம் சமர்ப்பயாமி நிவேதயாமி எல்லா வளமும் நிவேதயாமி நிவேதமத்யேத அமிர்தோதகம் சமர்ப்பயாமி பிராணாய ஸ்வாஹா பானாய ஸ்வாஹா வேத வியானாய மந்திரங்கள் ஸ்வாஹா முழங்க உதானாய ஸ்வாஹா ஜமானாய ஸ்வாஹா சர்வ பிரம்மணி இதன் நமஹ பிரம்மஹா நிவேத்யம் நிவேதயாமி நிவேத்யமத்யேத அமிர்தோதகம் சமர்ப்பயாமி நித்யமங்கலஹர இந்த பலன்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் கிடைக்கும் என்பது நிச்சயம் நிச்சயம் நிச்சயம். அனைத்து நிகழ்வுகளும் ஆகம விதிப்படி வேத ஓம் நமோ விராடபதகே நமோ குணபதகே நமோ பிரமதபதகே நமோ ஸ்ரீலம்போதராய ஏகவிந்தாய ஸ்ரீவிலாஜினேஷபதாய ஸ்ரீவரத மூர்த்தகே நமோ நமः திவ்யமங்கலஹர கற்பூர ஜோதிம் சமர்ப்பயாமி. அனைவருக்கும் அனைத்து நலனும் வளமும் பெற்று இன்புற்று வாழ எல்லாம் வல்ல ஸ்ரீ சிவசக்தி விநாயகர் அருள் வாழ்த்துக் கொண்டிருக்கிறார். பிரதமான்யாசன்ன ஆகிதாஹ யத்ர பூர்வே சந்து தேவாஹ. ஓம் இதா பாக்ய வித்யாதேகாய நமஹ நேத்ரேभ्यो நமஹ குருவஷ்டமார்கேண. ஓம் ஆவாகன ஸ்தாபன சன்னிதான சன்னிரோதன திக்பந்தன ஆகம விதிப்படி रेणुधालत्रय नमस्कार मुद्रां समर्पयामि आग्राणामिदं धूपम्. ओम दूर्वशीलोर्वदोर्वन्तं दोर्वदं ओस्मान् दूर्विदितं दोर्वयं वयं पूर्वामहा दीपं ग्रहयामि राज्यं निवर्तुदं युक्तवच्चिता योगितं वयां त्रयाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यं दीपं ग्रहयामि प्रत्यक्ष त्रयान्नम् अमृतमः नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यमध्येदः अमृतोदकं समर्पयामि प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा सर्वब्रह्मणे इदं नमः इदं ब्रह्मः नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यमध्येदः अमृतोदकं समर्पयामि दिव्यमङ्गलः कर्पूरज्योतिः. ஓம் இரண்யபாத்ரம் மதோ பூர்ணம் ததாதேயம் மாத்வோதனதேக பிராமண உபகரதேயம் ஏகதேவயதமான ஆயுக்தேஜோ ததாதேயம் ராஜாதிராஜாய பிரதக்ஷராஹினேம் நமோ வயம் வை சவனாய கூர்மஹே சமே காமான் காமகாமாய மச்சோ காமே க்ரோதை சமனோ ததாது குபேராய வைஷ்ணவனாய மகாராஜாய நமஹ. ரக்ஷாம் சமர்ப்பயாமி. சற்று நேரத்தில் சங்கபிஷேகம் நடைபெற இருக்கின்றது. சங்கபிஷேக நிகழ்ச்சி நாம் சற்று நேரத்தில் காண இருக்கின்றோம். இந்திரஸ்தோபரம் பிரவீரம் ராமேன சஹரேன ரக்ஷாஹாம். எல்லா வளமும் நலமும் கிடைக்கும் என்பது நிச்சயம் நிச்சயம் நிச்சயம். எல்லையில்லா ஆனந்தத்தை தரக்கூடிய ஸ்ரீ சிவசக்தி விநாயகர் அனைவருக்கும் எல்லா வளமும் நலமும் கிடைக்க அருள் பாலித்துக் கொண்டிருக்கின்றார். இந்த அரியதொரு காட்சியினை காணும் அன்பும் அனைவருக்கும் எல்லா வளமும் நலமும் கிடைக்கும். சிறப்பான முறையில் அரியதொரு காட்சியை யதாஸ்தானம் பிரதிஷ்டாபயாமி சுபனாதிக்ஷேமாய புனராய கமனாய ச. இன்னும் சற்று நேரத்தில் சங்கபிஷேகம் நடைபெற இருக்கின்றது. இந்த சங்கபிஷேகத்தை நம் கண்குளிர காண இருக்கின்றோம். அனைத்து பக்தர்களும் பக்தி பரவசத்துடன் சங்கபிஷேகத்தை காண அமர்ந்து கொண்டிருக்கின்றனர். நாமும் அதை கண்டு ஒருத்தரா முன்னாடி வந்து நின்னுக்கோங்க. மகிழ்ந்து கைகளால வந்து குளிர உன்னதமான முறையில் கோவிலின் வளம் வந்து சிறப்பான முறையில் நடைபெற ஆச்சாரிய பெருமக்கள் இருப்பாங்க. அவங்க கையில செலுத்தும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். சாமி ஒருத்தரா வந்து வாங்கிக்கோங்க. லைனா ஃபாலோ பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. வழியில கிளியரா எப்படி வர சொல்றீங்க லைன் இப்படியா வந்துட்டு வாங்கிட்டு கோயில் சுத்திட்டு இங்கே வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இங்கே நில்லுங்க ஒரு ஆள். அப்படியே லைனாக போய் சுற்றிட்டு வரணும்.
முதல் வாங்குறோம் ஃபர்ஸ்ட் சங்க அபிஷேகம் நடைபெற இருக்கின்றது. பக்தர்கள் அனைவரும் பக்தி பரவசம் சங்க சாமிகிட்ட ஒரு வருஷம் கொடுக்கும். சிறப்பான முறையில் நடைபெற இருக்கின்றது. அந்த நிகழ்வினை நாம் கண்டு மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். அனைத்து பக்தர்களுக்கும் சங்கபிஷேகம் நடப்பதற்காக சங்க அபிஷேகம் சிறப்பான முறை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கு. அப்படியே நான் போயிட்டே இருக்குமா, நிற்க கூடாது, அப்படியே போயிட்டே இருங்க. அப்படியே போயிட்டே இருங்க. சங்க அபிஷேகம் சிறப்பான முறை நடைபெற்றுமா. சுத்தி வந்துட்டீங்களா? சுத்தி வந்துட்டீங்களா? சுத்தி வாங்க, சுத்தி வந்தவங்க சுத்திட்டீங்களா? சுத்தி வாங்க. சிறப்பான முறையில் சங்க அபிஷேகம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. இந்த அரியதொரு காட்சியை நாம் கண்டு மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். சுத்தி வந்துட்டீங்களாமா? சுத்தி வந்துட்டு வாங்க வாங்க. சிறப்பானதொரு காட்சியை நாம் கண்டு மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். 108 சங்க அபிஷேகம் சிறப்பான முறை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. இந்த அரியதொரு காட்சியை நாம் கண்டு மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கணும். எல்லோரும் எல்லா வளமும் பெற்று கூட்டு வாழ அனைத்து நலமும் வளமும் கிடைக்க அரியதொரு சங்க அபிஷேகத்தை கண்டு மகிழும் அனைவருக்கும் எல்லா வளமும் கிடைக்கும் என்பது நிச்சயமே போயிட்டு அனைத்து வளமும் நலமும் கிடைக்க சங்க அபிஷேகம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. இந்த அரியதொரு காட்சியை நாம் கண்டு மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த நிகழ்வு ஒரு அரியதொரு நிகழ்வாக இங்கே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. எல்லா வளமும் நலமும் கிடைப்பதற்கான ஒரு அரியதொரு சந்தர்ப்பமாக இந்த சங்கமும் சிறப்பான முறை நடைபெற்றுக் பக்தர்கள் அனைத்து பக்தர்களும் எல்லையில்லா ஆனந்தத்துடன் சங்க அபிஷேகம் செய்து கொண்டிருக்கின்றனர். இந்த அரியதொரு காட்சியை நாம் கண்டு மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். அர்த்தம் வாங்க, அர்த்தம் வாங்க. அரியதொரு காட்சியாக இங்கே நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. அம்மா நகருங்க. இந்த நிகழ்வு ஒரு அரியதொரு நிகழ்வு. இந்த நிகழ்வை காணும் அன்பர்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. லைன்ல வாங்கம்மா. சுத்தி வாங்க, சங்கு வாங்கினவங்க சுத்தி வாங்க. லைனா வாங்கம்மா, லைனா வாங்க. சுத்தி வாங்க, சங்கு வாங்கி கொஞ்சம் பிரேக் பண்ணுங்க சாமி, கொஞ்சம் பிரேக் பண்ணுங்க, கொஞ்சம் பிரேக் பண்ணுங்க. ஐயா நீமா சங்க அபிஷேகம் லைன்ல வாங்கம்மா. சுத்தி வாங்க, ஒருத்தருக்கு குழந்தைக்கு ஒருத்தருக்கு டிமாண்ட் எவ்வளோ பேர் நிற்கிறாங்க எல்லாருக்கும். சுத்தி வந்தாங்க, சுத்தி வந்தவங்க கொடுங்க, சுத்தி வந்தவங்க சாமி கிட்ட கொடுங்க. நகருங்க, சுத்தி வந்தவங்க கொடுங்க. சுத்தி வந்துட்டீங்களா? சுத்தி வாங்க, சுத்தி வாங்க. சங்க வாங்கிடுங்க. நீங்க சுத்தி வந்துட்டீங்களா?
வாங்க. ஆமாம், சங்கு வாங்கணும், கோயிலை சுற்றி வாங்க. இருங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. அம்மா சங்கு வாங்கணும். நிகழ்வெளி காணும் அன்பும் அனைவருக்கும் எல்லையில்லாமல் நீ ஊற்றிங்களா? வாங்க வாங்க. சிறப்பானதொரு நிகழ்வை நாம் கொண்டு எல்லையில்லா ஆனந்தத்தை அளிக்கக்கூடிய எம்பெருமான் ஸ்ரீ சிவசக்தி விநாயகர் எல்லா வளமும் நலமும் பெற்று நூற்று வாழ எல்லோருக்கும் அருள் பாலித்துக் கொண்டிருக்கின்றார். இந்த நிகழ்வு அரிய ஒரு நிகழ்வாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. சங்க அபிஷேகத்தை கண்டு மகிழ்ந்து எல்லையில்லா ஆனந்தத்தை தரக்கூடிய சங்க அபிஷேகம் அரிய நிகழ்வை கண்டு மகிழ்ந்து இந்த நிகழ்வை காணும் எல்லா வளமும் கிடைக்கும் என்பதை சங்க அபிஷேகம் சிறப்பான முறையில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. ஸ்ரீ சிவசக்தி விநாயகர் ஆலயத்தில் 48ஆம் சாமி வைதி சிவசக்தி விநாயகர் ஆலயத்தில் மகா கலசம் சிவசக்தி விநாயகருக்கு நடைபெற இருக்கின்றது. மகா கலச பூஜையை நாம் கண்டு மகிழக்கூடிய தருணத்தில் நாம் இருக்கின்றோம். எல்லையில்லா ஆனந்தத்தை தரக்கூடிய எம்பெருமான் ஸ்ரீ சிவசக்தி விநாயகர் அவர்களுக்கு 48வது நாள் மங்கள பூஜை முன்னிட்டு ஹோம பூஜை, கலச பூஜை, 108 சங்க அபிஷேகம் சிறப்பான முறை நடைபெற்றது. இந்த பூஜையை தொடர்ந்து மகா கலச பூஜை, மகா கலச அபிஷேகம் இப்போது நடைபெற இருக்கின்றது. அந்த நிகழ்ச்சியை நாம் கண்டு மகிழப் போகின்றோம். இது எல்லையில்லா ஆனந்தத்தை தரக்கூடிய மகா கலச பூஜை 48வது நாளாகிய இன்று நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. ஓம் ஸ்ரீ சிவசக்தி விநாயகர் ஆலயம் சென்னை, பெரம்பூர், திருப்பூர் மாவட்டத்தில் அமைந்திருக்கின்றது. இந்த ஆலயம் 40 ஆண்டுகளாக மிகவும் சீரும் சிறப்புமாக சிறப்பான ஒரு முறையில் நல்ல ஒரு நிகழ்வாக இங்கே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. ஆக
சமய விதிப்படி நல்லதொரு நெறிமுறைகளுடன் இங்கே கடைபிடிக்கப்பட்டு இந்த சிறப்பான முறை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் இந்த மகா கலச பூஜை நடைபெற இருக்கின்றது. இந்த மகா கலச பூஜையை நாம் கண்டு மகிழும் நிலையில் இருக்கிறோம். மகா கலச பூஜை நடைபெற இருக்கின்றது. மகா கலச பூஜையை நாம் கண்டு மகிழக்கூடிய தருணத்தில் இருக்கின்றோம். ஸ்ரீ சிவசக்தி விநாயகருக்கு 48வது நாள் மண்டல பூஜை முன்னிட்டு சிறப்பானது கலச பூஜை நடைபெற இருக்கின்றது. அந்த நிகழ்ச்சியை நாம் காண இருக்கின்றோம். அனைவருக்கும் எல்லா வளமும் நலமும் கிடைக்கக்கூடிய வழிபாடுகளை இந்த தருணத்தில் நாம் நல்லதொரு எண்ணங்களை வளர்த்து கொண்டு நாம் வாழ்வதற்கு நல்லதொரு வழிமுறைகளை நடத்தி தருவார் என்ற நம்பிக்கையுடன் இந்த பூஜை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. அனைவருக்கும் எல்லா வளமும் நலம் பெற்று வாழ எல்லாம் வல்ல பெருமாள் ஸ்ரீ சிவசக்தி விநாயகர் அருள்பாலிப்பார் என்ற நிச்சயம் அரியதொரு காட்சியை நாம் கண்டு மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். மகா கலச அபிஷேகம் சிறப்பான முறை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. அதை நாம் கண்டு மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த அரியதொரு காட்சி காண எல்லா வளமும் இந்த பிரார்த்தனைகள் எல்லாருக்கும் நாடு சமாதானத்துக்காகவும் எல்லா வளமும் அனைவருக்கும் எல்லா வளமும் நாளும் கிடைக்கும் நிச்சயம் விநாயகருக்கு மகா கலச பூஜை சிறப்பான முறை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அந்த காட்சியை நாம் கண்டு மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். தீப ஆராதனை காண்பிக்கப்படுகிறது. தீப ஆராதனை சிறப்பான தீப அறிவு காட்சியாக நாம் கண்டு வருகிறோம். கலச தீர்த்தம் அனைவருக்கும் அந்த பூஜையின் சிறப்பாக கலச அனைவருக்கும் புனித நீராக அனைத்து பக்தர்களும் இந்த கலசத்தில் கலந்து அனைவருக்கும் சிறப்பான நிகழ்வை கண்ட அனைவருக்கும் எல்லா வளமும் கிடைக்கும் நிச்சயம் எல்லையில்லா ஆனந்தம் எம்பெருமாள் ஸ்ரீ சிவசக்தி விநாயகர் அவர்கள் ஆனந்தத்தையும் நல்லது காட்சியை தீர்த்த லைனை வந்து வாங்கிக்கோங்க. கியூவில் வாங்க ப்ளீஸ். கியூவில் வந்துடுமா எல்லாருக்கும் கிடைக்கும் தீர்த்தம் போங்க. லைனாக போய் வாங்கிக்கோங்க. வரோம் நில்லுங்க. இங்கே ஸ்ட்ரைட்டாக வர சொல்லுங்க. வெயிட் பண்ணுங்க. கொஞ்சோண்டு தீர்த்தம் அங்கே கொடுப்பாங்க. இது வந்து தெளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சோண்டு அப்படின்னா அங்கே உட்காந்து பாரு ஆயா
நீண்ணா சொன்னீண்ணா இது கோயில் கும்பாபிஷேகம் இங்கே இருக்குது கோயில் விநாயகர் சாப்பிடுறது இப்போ தான் டிஃபன் சாப்பிட போகிறேன் அப்படியா ஆமாம் சரி 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 முடிச்சா நானும் அமெரிக்கா வர வச்சாங்க நீங்கள் பார்த்துக்கிறீங்களா டைம் முடிச்சாப்பா நிர்வாகிகள்லாம் முன்னாடி வந்துருங்க. ஓம் நிர்மாணி மிருதமஹா நிவேத்யம் நிவேதயாமி நிவேத்யமத்யேதஹ அமிர்தோதகம் சமர்ப்பயாமி யுஜ்யமங்கலஹர சப்தகல கற்பூர ஜோதிம் தரோஹயாமி. ஓம் நமோ நாராயணாய நமோ கணபதயே நமோ சிறப்பு ஆராதனை நடைபெற்று தூபதீப ஆராதனை அனைவருக்கும் எல்லா வளம் நல சுற்றி வாழ அப்புறமா சிவசக்தி ஆராதனை காண்பிக்கப்படுகின்றது. அனைத்து பக்தர்களும் பக்தி பரவசமாக காட்சியாக இந்த காட்சியை கண்டு நமஸ்காரம் பண்ணிக்கோங்க. ஓம் குருவாய நமஹ ஓம் ஏகதந்தாய நமஹ ஓம் கபிலாய நமஹ ஓம் கஜகர்ணகாய நமஹ ஓம் லம்போதராய நமஹ ஓம் தடாய நமஹ ஓம் விக்னராஜாய நமஹ ஓம் விநாயகாய நமஹ ஓம் பூர்ணகேதவே நமஹ ஓம் கணாதக்ஷாய நமஹ ஓம் பாலச்சந்திராய நமஹ ஓம் துர்வகர்ணாய நமஹ ஓம் வீரம்பாய நமஹ ஓம் கர்ணகணபதயே நமஹ ஓம் விஷ்ணுகணபதயே நமஹ ஓம் சித்திகணபதயே நமஹ ஓம் கணபதயே நமஹ ஓம் சிறப்பான தரிசனத்தை நாம் கண்டு மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். சமர்ப்பயாமி கற்பூர
அனைவருக்கும் எல்லா வளமும் கொடுத்து இதில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் எல்லா வளமும் நிச்சயம் நிதர்சன உண்மை. 40 ஆண்டு காலமாக அங்கே இன்றைய தினம் 48வது மண்டல பூஜை சிறப்பான முறையில் நடைபெற்றது. அந்த நிகழ்ச்சியை நாம் கண்டு மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். நல்ல ஒரு நிகழ்வு, ஏதொரு நிகழ்வு கண்டு அனைவருக்கும் எல்லா வளமும் கிடைக்கும். நிச்சயம் நிதர்சன உண்மை. அப்படியே வெளில வந்துடுறேன். அப்படியே அந்த பக்கம் போயிடுங்க. அந்த பக்கம் ஆர்த்தி எடுத்துருக்காங்க. தட்டு நீ வாங்கிக்கோயா. தீபாவளி நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இது யார் தட்டு தீபாவளி நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு தனியாக சங்கல்பம் பண்ணிடுவோம். பேர் இப்போ நிர்வாகி அவங்க எடுத்துன்னு போறாரு சாமி தேவி